जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आपण समस्त को आम चैनल को स्वागत। प्रभु जगन्नाथ अपार कृपा आशीर्वाद एवं स्नेह सर्वदा आपण एवं आपण परिवार उपरे रही थाउ, यह ही मोर आंतरिक प्रार्थना। बंधुगण, आज यही भिडियोटी कौन साधारण राशिफल भिडियो नुहे। आज यही स्क्रिप्ट हेउची आपणक आत्मार कहानी। यदि आपण कुंभ राशि लोक होइथिबे तेबे मोर अनुरोध, आज घरर एक निछाटिया कोण को चली जातु जोंठी आपण को केही देखु नथिबे, कारण आज यही भिडियोटी देखिला बेले आपण निज कोह को आउ चापी रखि परिबे नाही। आपण आखिरु लुह धार धार होई बहिजिवो। आज आमे ज्योतिष शास्त्र सबुठारु निष्पाप, सबुठारु दयालु एवं एही स्वार्थपर दुनिया आगरे सबुठारु बेसी प्रतारित हेउथिबा राशि कुंभ राशिर संपूर्ण जीवनर सही अकुआ कहानी विषय रे आलोचना करिबा, जहा सुनिला परे हृदय भी तरल जीव। आज आमे सामना को आनिबु सही सत्य को, जहा कुंभ राशिर लोक माने दुनिया आगरे हसी हसी लुचाई रखंती, किंतु भितरे भितरे गोटिए गोटिए मुहूर्त निज भाग्य को आदरी कांदंती। यह सहित आमे जानिबा ए ठारू जेड पर्यंत क्यों विशेष नियम एवं 5टी काम कले आपणक जीवनर एही अभिशप्त अंधार दूर हेबो, केमिति आपणक भांगी जाइथिबा संसार को सुख शांति फेरी आसीबो, एवं एमिति कौन कले जीवन रे केबे मध्य कोनोसी परिस्थिति रे भी अर्थर अभाव पड़िबो नाही। आपणक जीवनर प्रतिटी लुहर हिसाब यही भिडियो रे अछि, तेणु निज पई समय बाहर करी एहाकू शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। दर्शक बंधु, सर्वप्रथमे आमको कुंभ राशिर सही आध्यात्मिक एवं जन्मगत गठन को बुझिबाकू हेबो, जहाकू केवल जणे कुंभ राशिर व्यक्ति ही अनुभव करि पारिबो। कुंभ राशिर स्वामी ग्रह हेउछंती न्यायर देवता, कर्मफल दाता शनि देव। कालपुरुष कुंडली रे यह हेउछि 11तम राशि, जहाकू आय एवं लाभर स्थान कहुए। किंतु विडंबनार कथा हेउछि जो राशि स्वयं लाभ स्थानर मालिक, सही राशिर लोक जीवन सारा सबुठारु बेसी क्षति सही थांती। एही राशिर प्रतीक चिन्ह को जदि आपण देखिबे, जणे पुरुष निज कांधरे जल भर्ती कलसी बा कुंभ धरी ठिया होइछंती। यार केते गभीर अर्थ रहिछि जानंती? यार अर्थ हेउछि कुंभ राशिर लोक माने जन्मरु ही निज कांधरे पूरा परिवार, भाई बंधु एवं समग्र दुनियार दायित्वर बोझ नहीं चली थांती। एही लोक माने ऊपर को देखा बहुत शांत, स्थिर एवं टाण जना पड़ती, किंतु एमानक भितरे लुहर एक समुद्र लुचि रही थाए। एमाने सही जल भर्ती कलसी भली जी निजे शोषिला रहीजिवे पछे, निजे संपूर्ण खाली होइजिवे पछे, किंतु अन्य मानक शोष मेंटाइबा पई निजर सबुकिछि दान करदेबे। कुंभ राशिर लोक केबे निज पई जियंती नहीं, सेमाने सबुबेले अन्य मानक पई ही निजको जाली दियंती। किंतु पृथ्वीर सबुठारु बड़ निष्ठुरता एही कुंभ राशिर लोकंक सहित ही घटी थाए। एमाने जहाकू निज आत्मा ठारू अधिक भावी भल पाती, जहा पई निजर सुख शांति निजर स्वप्न को जलांजलि देई दियंती, शेषरे सही लोक माने ही एमानकू पर कर दियंती। एमानक जीवन रे त्याग बहुत बड़, किंतु दुनिया आखिरे सही त्यागर मूल्य किछि भी नहीं। कुंभ राशिर लोकंकु सबुबेले गोटिए अभियोग सुनिबाकू मिले कि तुमे आम पई करिछ कोन। एही गोटिए पद कथा कुंभ राशिर लोकंक छाती को भितरु चिरी दिए। जेतेबेले परिवार रे कहार साहाय्य दरकार हुए, सेतेबेले कुंभ राशिर लोक सबु दुख भूली सभिंक आगरे ढाल होई ठिया हुअंती। किंतु विधिर विधान एमिति, जेतेबेले कुंभ राशिर व्यक्ति निजे एका होई जाए, जेतेबेले से समस्यार समुद्र रे बुड़ी जाए एवं चारिआडे केवल अंधार देखा जाए, सेतेबेले से पछकू चाहिले से काहाकू भी पाखरे पाए नाही। जो मानक पई से निज यौवन निज रोजगार शेष करि देइथिला, सेमाने मध्य सेतेबेले तुम समस्या तुमे बुझ कही मुह बुलाई चली जाती। सही समय रे रातिर निशब्द अंधार रे बेडरूम कोनोसी एक कोणरे बसी दुई आखिरु दुई लुह गड़ाइबा छड़ा एमानक पाखरे आउ कोनोसी चारा न थाए। भितरु कोह उठु थाए,
ଛାତି ଫାଟି ଯାଉଥାଏ କିନ୍ତୁ ପାଟିରୁ ଶବ୍ଦ ବାହାରେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତିନି ସେମାନଙ୍କ ଲୁହ ଦେଖି ପରିବାରର ଅନ୍ୟ କେହି କଷ୍ଟ ପାଉ। ସେମାନେ ନିଜ କାନ୍ଦକୁ ତକିଆ ଭିତରେ ଚାପି ଦିଅନ୍ତି। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆଖି ଶୁଖିଯାଏ, ତକିଆ ଭିଜିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସକାଳ ହେଲେ ଏମାନେ ପୁଣି ଓଠରେ ଏକ ମିଛ ହସର ମୁଖା ପିନ୍ଧି ଦୁନିଆ ସାମ୍ନାକୁ ଆସନ୍ତି ଯେପରି କିଛି ଘଟି ନାହିଁ। ଏହି ମାନସିକ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ରାହ କେତେ ଭୟଙ୍କର ତାହା କେବଳ ଜଣେ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ବୁଝିପାରିବ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଆର୍ଥିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ସଂଘର୍ଷ ଦେଇ ଗତି କରେ। ଏମାନେ ନିଜର ରକ୍ତ ଆଉ ସେଦ ସେଚନ କରି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି। ଅଫିସ ହେଉ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ, ଏମାନେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସଚ୍ଚୋଟତାର ସହ କାମ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ କିମ୍ବା ଶ୍ରେୟ ଅନ୍ୟ ଚାଲାକ ଲୋକମାନେ ଲୁଟି ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ପଛରେ ରଖାଯାଏ। ହାତକୁ 2 ପଇସା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଖର୍ଚ୍ଚର 100ଟା ବାଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। କେତେବେଳେ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ତ କେତେବେଳେ ପରିବାରର ଅଭାବ ଏମାନଙ୍କ ସଞ୍ଚିତ ଧନକୁ ଶେଷ କରିଦିଏ। ଋଣ ଏବଂ କରଜର ବୋଝ ଏମାନଙ୍କୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ମାରିଦିଏ। ରାତି ରାତି ଶୋଇବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ହେଉଛି ନିଜ ଘରର ଲୋକମାନେ ହିଁ ଏମାନଙ୍କୁ କୃପଣ ବା ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଭଲ ସ୍ୱଭାବକୁ ଦୁନିଆ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରେ ଏବଂ କାମ ସରିଗଲେ ଦୂରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦିଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହି ଅସହ୍ୟ କଷ୍ଟ ଲାଗି ରହିଛି, ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବ ନାହିଁ। ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁନା ଭଳି ଚମକାଇବା ପାଇଁ ଏହି ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆଉ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବାର କିମ୍ବା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ାଇବାର ସମୟ ନାହିଁ। ଆଜି ଆମେ ଏମିତି 5ଟି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ଏବଂ ଜୀବନର କିଛି ଦୈନିକ ନିୟମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁ କାନ୍ଦଣାକୁ ହସରେ ବଦଳାଇ ଦେବ, ଘରୁ ସବୁ ଶତ୍ରୁତା ଓ ଅଶାନ୍ତି ଦୂର କରିବ ଏବଂ ଜୀବନରେ ଏତେ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କେବେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ସେହି ସବୁ ଚମତ୍କାରୀ ଉପାୟକୁ ଖୁବ୍ ଗଭୀର ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ କାମ ରହିଛି ଶନିଦେବଙ୍କ ଚରଣରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ଶନିଦେବ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ଚାବି ସ୍ୱୟଂ ଶନିଦେବଙ୍କ ହାତରେ ହିଁ ଅଛି। ଶନିଦେବ କେବେ କାହାର ଖରାପ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ କେବଳ ମଣିଷଙ୍କୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ନିଅନ୍ତି। ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ଶନିବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କୌଣସି ଶନି ମନ୍ଦିର କିମ୍ବା ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ସେଠାରେ ରାଶି ତେଲ ବା ସୋରିଷ ତେଲର ଏକ ଚୌମୁଖୀ ଚାରିପାଖୁଆ ମାଟି ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ। ଦୀପ ଜାଳିବା ସମୟରେ ମନେକରି ଦୀପ ଭିତରେ କିଛି କଳା ରାଶି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଲୁହା କଣ୍ଟା ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ସେଠାରେ ବସି କିମ୍ବା ନିଜ ଘରର ପୂଜାସ୍ଥଳରେ ବସି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳାରେ ଓମ୍ ପ୍ରାଂ ପ୍ରାଂ ପଂ ସଂ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଅତି କମ୍ରେ 108 ଥର ପୁରା ଏକାଗ୍ରତାର ସହ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟ ନିୟମିତ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଶନିଦେବଙ୍କ କ୍ରୂର ଦୃଷ୍ଟି ଶାନ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଶାରୀରିକ ରୋଗ ଏବଂ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆପେ ଆପେ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ବନ୍ଦ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଯିବ। 2 ନମ୍ବର କାମ ରହିଛି ସମାଜର ନିଷ୍ପେଷିତ ଏବଂ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସେବା। ଶନିଦେବ ସମାଜର ନିଷ୍ପେଷିତ, ଗରିବ, କୁଷ୍ଠରୋଗୀ ଏବଂ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଯଦି ଜୀବନରେ ଅର୍ଥର କଷ୍ଟକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମେଣ୍ଟାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ କେବେ ହେଲେ ନିଜ ଘରର ଚାକର, କାମବାଲି କିମ୍ବା ବାହାରର କୌଣସି ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ କଟୁ କଥା କହି ଅସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ପାରିଶ୍ରମିକ ଟଙ୍କା ଜମାରୁ ଅଟକାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରତି ଶନିବାର ଦିନ କୌଣସି ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧ, ଭିକ୍ଷୁକ କିମ୍ବା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ କଳା ରଙ୍ଗର କମ୍ବଳ, ଜୋତା, କଳା କପଡ଼ା କିମ୍ବା ସୋରିଷ ତେଲ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ଶନିବାର ଦିନ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ପେଟ ପୂରା ଅନ୍ନ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶାସ୍ତ୍ର କହେ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଭୋକିଲା ଗରିବ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଦାନ ପାଇ ମନରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଏ, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ଶନିଦେବ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ ଅନାଟନା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଲୋପ ପାଇଯାଏ। ତୃତୀୟ କାମ ହେଉଛି ସଙ୍କଟ ମୋଚନ ହନୁମାନଙ୍କ ଶରଣାପତି। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ମନ ଭିତରୁ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ।
ସେମାନେ ଅତି ସହଜରେ ଚିନ୍ତାରେ ବୁଡ଼ି ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ଅତୀତର ଦୁଃଖକୁ ମନେ ପକାଇ କାନ୍ଦନ୍ତି। ଏହି ମାନସିକ କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଶନିଙ୍କ 7.5ର ପ୍ରଭାବରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସଙ୍କଟ ମୋଚନ ହନୁମାନଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘରେ ହନୁମାନଙ୍କ ଫଟୋ ସାମ୍ନାରେ ବସି ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପଟିଏ ଜାଳନ୍ତୁ। 3 ଥର ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ବଜରଙ୍ଗବାଲୀଙ୍କ ସିନ୍ଦୁର ଏବଂ ଚମ୍ପା ତେଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ହନୁମାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ସାହସ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହେବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଟି ପରିସ୍ଥିତି ସହ ଲଢ଼ିବାକୁ ଶକ୍ତି ଦେବ। ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଘରକୁ ହସ ଖୁସି ଫେରି ଆସିବ। 4 ନମ୍ବର କାମ ରହିଛି କଳା କୁକୁର ଏବଂ କୁଆମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କୁଆ ଏବଂ କୁକୁର ହେଉଛନ୍ତି ଶନିଦେବ ଏବଂ ଭୈରବଙ୍କ ପ୍ରିୟ ବାହନ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ସବୁବେଳେ ଟଙ୍କା ପଇସାର ଅଭାବ ଲାଗି ରହୁଛି, ରୋଜଗାର ହେଉନାହିଁ, ତେବେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଘରେ ରୋଷେଇ ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ରୁଟିରେ ସାମାନ୍ୟ ସୋରିଷ ତେଲ ଲଗାଇ କୌଣସି କଳା କୁକୁରଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ନିଜ ଘରର ଛାତ ଉପରେ କୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶସ୍ୟ ଏବଂ ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଶନିବାର ଦିନ କୁଆଙ୍କୁ ମିଠା ରୁଟି କିମ୍ବା ବୁନ୍ଦି ଲଡ଼ୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଚମତ୍କାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଥିବା ପିତୃଦୋଷ ଖଣ୍ଡନ ହୁଏ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂର ହୁଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବହୁ ଦିନରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା ବା ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଟଙ୍କା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଫେରିଆସେ। 5 ନମ୍ବର କାମ ରହିଛି ଦେବାଦିଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ଜଳାଭିଷେକ। ଶନିଦେବଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଏବଂ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଦେବାଦିଦେବ ମହାଦେବ ଭଗବାନ ଶିବ। ତେଣୁ ଶନିଦେବଙ୍କ କ୍ରୋଧରୁ ବଞ୍ଚିବା ଏବଂ କୃପା ପାଇବାର ସବୁଠାରୁ ସହଜ ବାଟ ହେଉଛି ଶିବ ଆରାଧନା। ପ୍ରତି ସୋମବାର ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ ସକାଳେ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏକ ତମ୍ବା କିମ୍ବା ପିତ୍ତଳ ପାତ୍ରରେ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ, କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର, ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଏବଂ କିଛି କଳା ରାଶି ମିଶାଇ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଧାରା ପ୍ରଭାବ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଜଳ ଢାଳିବା ସମୟରେ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଅତି କମରେ 3ଟି ଅକ୍ଷତ ବେଲପତ୍ର ସନ୍ତୋଷର ସହ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ବଦଳିଯିବ। ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବର୍ଷା ହେବ ଏବଂ ଜୀବନରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି 5ଟି ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ତ ଆପଣ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ଅଭ୍ୟାସରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ଆଣିବେ, ତେବେ କୌଣସି ପ୍ରତିକାର ଶୀଘ୍ର କାମ କରିବ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସେହି ଗୁପ୍ତ ସୂତ୍ର ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବ। ପ୍ରଥମ ନିୟମ ରହିଛି ଭାବ ପ୍ରବଣତା ଉପରେ ପଥର ରଖନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଏହି କଥାଟିକୁ ନିଜ ଛାତିରେ ଲେଖିନେବା ଉଚିତ କି ଏହି ଦୁନିଆ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାର୍ଥପର। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯାଏଁ ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ଆସିବେ, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କାମ ସରିଗଲେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବେ ନାହିଁ। ଏହି ନିଷ୍ଠୁର ସତ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନିଅନ୍ତୁ। କାହାକୁ ନିଜର ଭାବି ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବପ୍ରବଣ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ କେବଳ ଆଖିର ଲୁହ ହିଁ ମିଳିବ। କାହାଠାରୁ କିଛି ଆଶା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମ ରହିଛି ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା ଏବଂ ଆୟକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଉଛି ଆପଣ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ନିଜ ହୃଦୟକୁ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି, ଆପଣ କ'ଣ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତାହା ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ଜମାରୁ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ସେହି ଦୁର୍ବଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି କନ୍ଦାଇବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ନଜର ଲଗାଇଦେବେ। ତୃତୀୟ ନିୟମ ରହିଛି ଅଳସୁଆମୀ ଏବଂ ନିରାଶବାଦକୁ ଦୂର କରନ୍ତୁ। ଶନିଦେବଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ କାମକୁ ପଛକୁ ଟାଳିବାର ଏକ ଅଭ୍ୟାସ ଥାଏ। ସେମାନେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଡିପ୍ରେସନ୍ ବା ନିରାଶା ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶନିଦେବ କେବଳ କର୍ମଠ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ହିଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସକାଳୁ ଶୀଘ୍ର ଉଠନ୍ତୁ, ନିଜ ଶରୀରକୁ ସକ୍ରିୟ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସର୍ବଦା ପଜିଟିଭ୍ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଚତୁର୍ଥ ନିୟମ ରହିଛି ଘରର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖନ୍ତୁ।
ବାସ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଘରର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ହେଉଛି ଶନିଦେବଙ୍କ ଦିଗ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଥାଏ, ସେଠାରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଜିନିଷ ରଖାଯାଇଥାଏ, ତେବେ ଘରକୁ ଦାରିଦ୍ରତା ଆସିଥାଏ ଏବଂ ରୋଗ ବଢ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ନିଜ ଘରର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ସଫାସୁତୁରା ରଖନ୍ତୁ। ସେହି ଦିଗରେ ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପଟିଏ ଜାଳିଲେ ଘରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବାହାରିଯାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭଗବାନଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଯେଉଁ କାନ୍ଦଣା ଭରା ଅନ୍ଧାର ରାତି ବିତିଯାଇଛି, ତାହାର ଅନ୍ତ ଏବେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଉଦୟ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁନିଆର ସବୁ ସୁଖ ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଏହିସବୁ କାମ ଓ ନିୟମ ନିଜ ଜୀବନରେ ସାମିଲ କରିନେବେ, ତେବେ ଦେଖିବେ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ଆଲୌକିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ପରିବାରରେ ହସ ଖୁସି ଫେରି ଆସିବ, ସବୁ ଅଶାନ୍ତି ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଘରର ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ଭରିଯିବ। ଆଉ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କାହା ଆଗରେ ହାତ ପାତିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ କି କାହା ପାଇଁ ଲୁହ ଗଡ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଦୁଃଖ ହରଣ କରିବେ। ଆଶା କରୁଛୁ ଆଜିର ଏହି ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିସ୍ତୃତ ମହାସୂଚନା ଆପଣଙ୍କୁ ହୃଦୟର ପ୍ରତିଟି କୋଣକୁ ଛୁଇଁଥିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଆଲୋକ ଆଣିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ତେବେ ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ପ୍ରିୟଜନ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି କୁମ୍ଭ ରାଶିର ସେହି ପ୍ରତାରିତ ଏବଂ ଦୁଃଖୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ଏହାକୁ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଜୀବନର ସଠିକ୍ ମାର୍ଗ ପାଇଁ ଆଖିର ଲୁହକୁ ପୋଛି ପାରିବେ। ଏହି ପୁଣ୍ୟ କାମରେ ଭାଗିଦାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ପରିବାର ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଜ ରାଶି ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କିମ୍ବା ଜୟ ଶନିଦେବ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ହରଣ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖାହେବା ଏକ ନୂଆ ଏବଂ ଜ୍ଞାନଭିତ୍ତିକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ହସୁଥାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।